This conference will now be recorded. Hi, good morning. Today we're going to see one of the use cases to load the data into the Snowflake transient table. The data set contains date, time, date time, and timestamp. Okay, இது மாதிரி வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் பேராமீட்டர்ஸ் இருக்கு. ஸ்பெஷல் பேராமீட்டர்ஸ் டேட் டைம் டைம் ஸ்டாம்ப் இதெல்லாம் நீங்க என்ன பண்ணணும் ப்ராப்பரா வந்து உங்க ஸ்னோஃப்ளேக் டேபிள்ல லோட் பண்ணணும். இட் கேன் பி பர்மனன்ட் டேபிள், இட் கேன் பி டிரான்சியன்ட் டேபிள், ஆர் இட் கேன் பி a temporary table. Okay, what are the challenges we going to face? We going to see one by one, and then that's a specified range இருக்கு. As per the Georgian calendar, you have some specified date format இருக்கு. ஓகேங்களா, like high end dates. The high end date is going to be 999. ஓகேங்களா, இது மாதிரி ஜார்ஜியன் கேலண்டர் பாத்தீங்கன்னா 1953 டு சம் இயர் இருக்கும். ஓகேங்களா, 1953 சாரி 1853 டு 999 இருக்கு. ஓகேங்களா, 1853 முன்னாடி இயர்லாம் லோட் பண்ண முடியாது. If you are trying to insert the data before 1853, you can't able to insert. ஓகேங்களா, இது மாதிரி சில ரேஞ்சஸ் இருக்கு. டேட்டால இது மாதிரி சார்ஜ் வந்தா எப்படி ஹேண்டில் பண்ண பார்க்க போறோம். ஓகே, and then we going to see the upper bound as well as lower bound. ஓகேங்களா, upper boundனா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? This is going to upper bound, and then less than this upper பாத்தீங்கன்னா 1853 lower bound. Is a lower bound, is going to upper bound. இது மாதிரி வந்து இயர் வந்தாலும் ஹேண்டில் பண்ண தெரியணும். It's one of the challenges actually. Whenever you are working with the date time timestamp, can able to see multiple challenges. Okay, while to load the data. Now the first data set we are going to look for is, just go to your folder date timestamp. We going to take the booking ஸ்டார்ட் சொல்லிட்டு ஒரு டேட்டா செட் நம்ம கிட்ட இருக்கு. இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா டோட்டலி we have 5 records. Excluding header we have 5 records. Okay, now the booking ID இது வந்து ஒரு date. Booking date, it's going to time. The format is going to be இப்படிதான் ஃபார்மட் இருக்கணும். லோட் ஆகும் YYYY MMDD ஃபார்மட்ல இருக்கு. அண்ட் தென் புக்கிங் டேட் பாத்தீங்கன்னா சாரி புக்கிங் ஐடி தான் 1 2 3 4 5. ஓகேங்களா, லிட்டில் பிட் கன்ஃபியூஸ்ட். புக்கிங் ஐடி இஸ் 1 2 3 4 5. புக்கிங் டேட் எங்க இருக்கு? The format is going to be YYYY MM and DD. Booking time hours, minutes, seconds. Next வந்து booking date time, டேட்டும் இருக்கும் டைமும் இருக்கும். YYYY and then MMDD hours, minutes, seconds. It's called date time format. இது நெக்ஸ்ட் வந்து டைம் ஸ்டாம்ப் ஃபார்மட். ஓகேங்களா, டைம் ஸ்டாம்ப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா டேட்டும் இருக்கும், ஹவர்ஸ், மினிட்ஸ், செகண்ட்ஸும் இருக்கும். ஓகேங்களா, அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நானோ செகண்ட்ஸ்லயே இருக்கும். நான் சே திஸ் திங்ஸ் லேட்டர் லோட் பண்ணதுக்கு காமிக்கிறேன். இது நானோ செகண்ட்ஸ் தான் மாறும், நானோ செகண்ட்ஸ். ஓகே, 109 இங்க போடுங்க. போட்டீங்கன்னா that much huge value is going to be a 1 second. Sadish, 1 9 zeros, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 equal to இப்போ நானோ செகண்ட் பாத்தீங்கன்னா 1 செகண்ட். ஓகேங்களா, அதையும் நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா இதில் பார்க்க முடியும். I'll say it later. You know, இந்த டேட்டா செட்டில் பண்ணி காட்ட போறேன், பார்க்கலாம். First what you have to do, close this file. This is a table for the data set. Just create a table in your NoSQL CLI. Now the table is created and create a file format. It's a standard file format. Okay, nothing to worry about it. .csv file, compression is none, field delimiter comma, record in slash n, skip header 1, and field option enclosed by double quotes.
create a file format. It is standard file format. Now the file format is created. Now just use the put command. ஓகேங்களா, put command யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா நீங்க இது பண்ணீங்க. Put command நம்ம பண்ணுவோம் ஞாபகம் இருக்கா? Put file, use double slash of Windows, and then go to that corresponding data set. And then use the stages, tables use பண்ணுங்க. Okay, the table name is bookings. I'm going to make it as LOD on a system subdirectory, and then auto compress equal to false. Then no compression will happen. It will be normal CSV file. Now we can able to see the normal CSV file. List, and then provide the table name bookings, and then provide the subdirectory load. Now you can able to see the files. இப்போ என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து நார்மலா பண்ணிட்டோம். ஆக்சுவலா இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா காப்பி கமாண்ட் யூஸ் பண்ண போறேன். Normal copy command, just remove this stage and provide your stage. Bookings, right? Check பண்ணிக்கங்க bookings கரெக்ட்டா செட் பண்ணீங்க. Okay, bookings correct, and then give on or continue. Okay, just you can do one thing. Just put the under the database bulk loading choose பண்ணீங்க. Bulk loading choose பண்ணீங்க. Schema public choose பண்ணிட்டு you can choose the warehouses compute_wh. Now try to load the data into the bookings table. Now you can able to see 5 rows passed, 5 rows loaded. Okay, just fire the query. And we have a glimpse of the records right now. Now you can able to see booking ID is 12345. Booking date is going to be 2022. It will accept the format of year, month, day format, and then time is going to be hours, minutes, again 24-hour format. Okay, and then booking date time is going to be accept both date as well as time. Okay, பார்க்க முடியுது. Now இப்போ என்ன பண்ணனும் அப்படினா booking time stamp-உம் பார்க்க முடியுது. Okay, now அங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் வந்து நானோ செகண்ட்ஸ் எதுவுமே தரல. Timestamp column பாத்தீங்கன்னா if you are not giving any not nanoseconds, if you are not giving any milliseconds, நான் பாத்தீங்கன்னா டேட்டால பாத்தீங்கன்னா நான் milliseconds தரவே இல்லை. You can see here. Okay, I am not giving any milliseconds over here. 1000 milliseconds equal to 1 second. ஓகேங்களா, அது டிஃபால்ட் என்ன பண்ணிச்சு timestamp column. It's making it assign as 000 000 000 000 000 எடுத்துருச்சு. ஓகேங்களா, இந்த 1 to எதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா it's like that's a delay. UK பாத்தீங்கன்னா 5 hours 30 minutes பேக்ல இருப்பாங்க. ஓகேங்களா, பேக்ல இருப்பாங்க. இப்போ பாத்தீங்கன்னா நம்ம டைம் இஸ் 7:20 இருக்கா, 7:20 ல இருந்து 5 hours பேக்ல இருப்பாங்க UK டைம்ஸ். இது மாதிரி டிஃபரன்ஸ் கொடுத்திருக்கேன். But I am not giving any milliseconds, but the timestamp data type யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா, if you are using timestamp data type, automatically it will put the default value as 000 milliseconds. போட்டிருக்கா இல்லையா?
எஸ் சார் போட்டிருக்கு. யா இட் கிவிங் 0 கொடுத்துருக்கு. அப்ப என்ன மில்லி செகண்ட்ஸ் வந்துருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகேங்களா, டேட்டால மில்லி செகண்ட்ஸ் தான் எடுத்துக்க போகுது. இன்கேஸ் அங்க இல்ல அப்படின்னா, இது இல்ல அப்படின்னா இட் கோயிங் டு டேக் த வேல்யூஸ் 000. இது ஒரு யூஸ் கேஸ். இது யூஸ் கேஸ் கிடையாது ஆக்சுவலா, உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்படிதான் லோட் பண்ணவும் காட்டுறேன். நீங்க கேர்ஃபுல்லா என்ன ரிசன் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா, எப்பவுமே லோட் பண்ணும்போது சொல்றேன், டேட்டும் சரி as well as date டைமும் சரி டைம் ஸ்டாம்பும் சரி, the format is going to be YYY and then MMDD. YYY MMDD ஃபார்மட்ல இருக்கணும். நீங்க வந்து DDMMY ஃபார்மட் போட்டீங்கன்னா அக்செப்ட் பண்ணாது. It won't load the data. Okay, now I'm going to show the next use case. Okay, இது காட்ட போறேன். Okay, இதுல வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன்னா higher and lower bounds. Very very important actually. This is going to the use case for you guys. Higher and lower bound for the year, the date field in Snowflake. இப்போ வந்து டேட்டா காட்ட போறேன். இது வந்து it's going second data. Just look at second data. We have some year ranges இருக்க போகுது. Just open Notepad++. Now you can see, don't look at the 5 records. First 5 records பார்க்காதீங்க. It's a perfect record. I can say the good record. Look at the booking ID 6 to 11. Now you can see the lower bound as well as the upper bound values. எதெல்லாம் 99 இருக்கோ இதெல்லாம் வந்து அப்பர் பவுண்ட், இதெல்லாம் அப்பர் பவுண்ட். ஓகே, இப்போ நீங்க சொல்ல போறீங்க எனக்கு டேட் ஃபீல்ட்ல டேட் டைப், சாரி டேட் டைப்ல அப்போச்சிங்க, இட்ஸ் நாட் டேட் ஃபீல்ட், டேட் டைப்ல இது அக்செப்ட் பண்ணுமா பண்ணாதா? क्वेश्चंस மைண்ட்ல வரணும். இதெல்லாம் இந்த இயர் அக்செப்ட் பண்ணுமா பண்ணாதா? டேட் டைப் இருக்கு. 1 minute வெயிட். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா புக்கிங் ஐடின்ற காலம் இருக்கு. இப்போ வந்து 10,000 அலோவ் பண்ணா பண்ணாதா? அது क्वेश्चन வரணும், மைண்ட்ல வரணும். and then you can see the 99 அப்பர் பவுண்ட் இருக்கு. இதுவும் அப்பர் பவுண்ட் தான். ஓகேங்களா, 10,000 அப்பர் பவுண்ட் தான். ஓகேங்களா, 999 அக்செப்ட் பண்ணுமா பண்ணாதா? क्वेश्चंस ரைஸ் ஆகும். நெக்ஸ்ட் கம் டு தி புக்கிங் டைம். புக்கிங் டைம்ல பாருங்களேன் என்ன இருக்கும் பாருங்க. இதை விட்டுருங்க, எல்லாமே கரெக்டா தான் இருக்கு. லைக் ஹவர்ஸ் மினிட் செகண்ட்ஸ் இருக்கு. now coming to the date time ஒரு டைப் இருக்கு. date time, date ஒரு டைப் இருக்கு, time ஒரு டைப் இருக்கு. it's a date time. look at date time, you can see upper bound இருக்கு. okay, and then 10,000 இருக்கு, 10,000 இருக்கு, and then இருக்கு. ஓகேங்களா, இது அக்செப்ட் பண்ணணும். 9999 அக்செப்ட் பண்ணணும். ஓகேங்களா, இதெல்லாம் நம்ம செக் பண்ண போறோம். எந்தெந்த டைப் வந்து அக்செப்ட் பண்ணணும், இது அக்செப்ட் பண்ணாது. இப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும்னா you have to look at your Georgian calendar. எந்த இயர் டு எந்த அக்செப்ட் பண்ணணும் தெரிஞ்சுக்கணும் முதல்ல. ஓகேங்களா, அதெல்லாம் நீங்க Georgian calendar வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்னோஃப்ளேக் கொடுத்திருக்கான காட்ட போறேன். இப்போ அதை பேஸ் பண்ணி தான் நீங்க ஹேண்டில் பண்ண போறீங்க. இந்த ரெக்கார்டை லோட் பண்ணி காட்ட போறேன். என்ன இஷ்யூ வரப்போகுது எனக்கு பாத்தீங்கன்னா, இதுல சில ரெக்கார்ட் லோட் ஆக போறது இல்ல. ஃபர்ஸ்ட் ரெக்கார்ட் லோட் ஆயிடும். இதுல ஒரு ரெக்கார்ட் மட்டும் லோட் ஆக போகுது. புரியுதா? ஒரு ரெக்கார்டு லோட் ஆக போகுது. அது எந்த ரெக்கார்ட்னு ஹேண்டில் பண்ண முடியுமா? out of 6 to 11 only one record is going to load. Someone said 6 might be the right value. Yes sir, 6 might be the right value. ஓகேங்களா, 6 1 லோட் ஆகும். ஓகேங்களா, இப்போ அந்த ஜார்ஜியன் கேலண்டர் பத்தி நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் முதல்ல. ஜார்ஜியன் கேலண்டர் என்ன, கிரீன்விச் மெரிடியன் டைம்னா என்ன, டைம் அப்புறம் லேட்டரா போலாம். கிரீன்விச் மெரிடியன் டைம்னா என்ன, ஓகே, லைக் ஏன் வந்து எல்லாம் வந்து யூடிசி டைம் ஃபாலோ பண்றாங்க, இதெல்லாம் பத்தியும் தெரியணும். தெரிஞ்சா மட்டும்தான் உங்களால டேட்டால அப்ளை பண்ண முடியும். ஓகே ஓகே ஃபைன். நவ I will do the missionary work. Just I will put the file in the stage and then load into the table. அதை நான் பண்ண போறேன். Okay, now what I going to do, just close this data. First 5 records is a perfect record. 6 to 11 we have some issues. In that only one record is going to load. The remaining record is going to get rejected. Okay, now just close this file. Okay, and then come to the use case number 2. இப்போ என்ன பண்ண போறேன்னா, நான் வந்து this time going to use user stages பண்ண போறேன். user stage. Okay, just go here, have the file name, just rename it,
rename பண்ணி அதை பார்த்து எடுத்துங்க. ஓகே, CSV file. Just use a put command. Put commandல வந்து பாத்தீங்கன்னா இதை மட்டும் மாத்திருங்க. ஓகேங்களா? And change the stage as well. And then remove the things. Okay, இப்போ வந்து edit user stage. I will make it as Piper 2. Okay, now I will truncate the table. Bookings table truncate பண்ணிடுறேன். ஓகேங்களா? Bookings. Now table is truncated, as well as you can able to list the files as well. It's going to be a Piper 2. Okay, the file we have the files. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா just வந்து file format நம்ம அதே file format யூஸ் பண்ண போறோம். Just we have to use a copy sheet யூஸ் பண்ணி காப்பி பண்ண போறோம். Okay, this is a normal copy command. We have to change few things. என்ன மாத்தணும் அப்படின்னா நீங்க வந்து இத மாத்துற மாதிரி இருக்கும். நேம்ல இருக்கு what name we have Piper 2 இருக்கா? Okay, just change as it is. The file format is a normal file format and the force equal to on error to continue. Now I can able to see 11 rows are parsed, 8 is loaded, and then error scene is going to 3. இதுல பாத்தீங்கன்னா டைம் ஸ்டாம்ப் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்கு, இது வந்து ரெகனைஸ் பண்ண மாட்டேங்குது. ஓகேங்களா? இதெல்லாம் செக் பண்ணணும். இப்போ வந்து எனக்கு எல்லா ரோஸையும் பார்க்கணும் அப்படின்னா என்ன கமாண்ட் யூஸ் பண்ணணும் சொல்ல முடியுமா? I want to see all the rows wherever I having some errors. errors எல்லாம் பார்க்கணும். அதுக்கு என்ன கமாண்ட் யூஸ் பண்ணணும்? What function I have to use? Satish, I already took these things to you. If I have errors in the multiple lines, multiple records, what function I have to use? சொல்லி கொடுத்திருக்கேன் நான். For example, there are 11 rows, 8 successfully loaded. எனக்கு அந்த 3 rows நான் பார்க்கணும். என்ன error, which record got rejected, and then what's the line number, what's the column name, everything I want to see. For that, what function I can use? Sorry, NVL function. NVL function யூஸ் பண்ணுவீங்களா? This conference will now be recorded. Now I want to see all the errors. Okay, for that what I can go do is we have to use one function called validate. Now இருக்கா? நான் எடுத்துக்கேன். validate எடுத்துமா இல்லையா? validate multiple line errors வந்தா validate function எடுத்துமா இல்லையா? நம்மகிட்ட இருக்கும் validate னு function இருக்கும். ஓகேங்களா? validate யூஸ் பண்ணி இங்க எடுத்துக்கோம் பாருங்க. எடுக்கலையா? Sendamal sir, we have took the function called validate function. Using validate function, you can able to see all the errors. Able to see the last லாம் போட்டு என்ன பண்ணலாம் நீங்க? last வந்து in case உங்களுக்கு job ID தெரியல என்ன பண்ணலாம்? நீங்க வந்து Last job ID தெரியல last கொடுத்தீங்கன்னா last எது காப்பி ஆச்சோ அது error உங்களால பார்க்க முடியும். You can able to see. அவ என்ன பண்ணுங்க, இந்த query வேணும் அப்படின்னா காப்பி query ன்னு பாத்தீங்களா? இந்த காப்பி query காப்பி பண்ணீங்க. அப்போ இந்த query ஃபுல்லா காப்பி ஆயிடும். ஓகே, இப்போதைக்கு query நீங்க ப்ளேஸ் பண்ணீங்க, லேட்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Now last கொடுத்தா என்ன ஆகும் தெரியுமா? லாஸ்டா என்ன காப்பி பண்ணீங்களோ என்ன எரர் வந்ததோ காட்ட போகுது. We have to use a function called table name மாத்தணும். Table name I want to change it as bookings மாத்தணும். Okay, I want to make it as bookings.
புக்கிங்ஸ் மாத்துங்க. மாத்துனீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா லாஸ்ட் வந்து என்ன எரர் வந்ததோ, ஓகேங்களா, இதுதான் எரர் கண்டுபிடிக்கிறது. இன் கேஸ் உங்ககிட்ட கொரி ஐடி இருந்தது அப்படின்னா அந்த லாஸ்ட் எடுத்துட்டு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ஆர் ரன்னிங் மல்டிபிள் ஜாப்ஸ், ஒரு 20th ஜாபோட கொரி ஐடி யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம், அந்த ஜாப்ல என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். சேம் திங் இஸ் கோயிங் டு கிவ். இப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும், ப்ராப்பரா அனலைஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா, எந்த காலம் இஷ்யூ இருக்குன்னு பார்க்கணும். ஓகே, now out of 11 records 8 is loaded, 3 is failed. Okay, in that you can able to see இதுல பாத்தீங்கன்னா டேட் டைம் ஒரு காலம்ல ஃபெயில் ஆயிருக்கு, டைம் ஸ்டாம்ப் காலம்ல ஃபெயில் ஆயிருக்கு. ரோ நம்பர் 7 அண்ட் ரோ நம்பர் 8, ரோ நம்பர் 9 வந்து ஃபெயில் ஆயிருக்கு. Okay, these are the rejected records. These are rejected records ஃபெயில் ஆயிருக்கு. Okay, now we'll see one by one. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா லைன் நம்பர் 8ல வந்து ஃபெயில் ஆயிருக்கு. ஓகேங்களா, லைன் நம்பர் 8 அதை பார்த்துடலாமா, லைன் நம்பர் 8 அண்ட் தென் ரோ ஸ்டார்ட் லைன் வந்து 8 இருக்கு, ஹெட்டர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிருக்காங்க. இதுல இந்த ரோனர் வந்து ஹெட்டர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி வர ரோ நம்பர்ஸ். ஓகே, நீங்க என்ன பண்ணுங்க, டேட்டா வந்து ஓபன் பண்ணி வச்சுட்டு நீங்க கண்டுபிடிக்கலாம், என்ன இஷ்யூ கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். now come to one by one. நீங்க பார்த்துட்டே வாங்க. ஓகேங்களா, டேட்டாவை பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரோ நம்பர் 7 பார்க்கலாமா. ரோ நம்பர் 7ல பாத்தீங்கன்னா 7 கமா ஆரம்பிக்குது, பார்க்கலாம். 7 கமா 10,000 ஆரம்பிக்குது. ஓகே, இந்த ரெக்கார்டு வந்து ரிஜெக்ட் ஆயிருக்கு. ஓகே, இந்த ரெக்கார்டு வந்து ரிஜெக்ட் ஆயிருக்கு. என்ன காலம் ரிஜெக்ட் ஆச்சு நீங்க பார்க்கலாம். which column is rejected? டே டைம் காலம்ல ரிஜெக்ட் ஆயிருக்குது. ஓகேங்களா, டே டைம் காலம்ல உங்களுக்கு ரிஜெக்ட் ஆயிருக்கு. அப்போ டே டைம் காலம் பாருங்களேன். டே டைம் காலம் பாத்தீங்கன்னா டே டைம் காலம் இஸ் நாட் allowing the 10,000. தெரியுதா? பட் the day time column is allowing the upper bound 999 allow பண்ணுது, ஆனா 10,000 allow பண்ணல. This is how you find the difference. The day time ஒரு காலம் இருக்கு, the type is called, என்ன டைப் இது, booking date type column. டைம் காலம் என்ன டைப்புங்க, booking date time. what type it belongs to, string type ஆ date time type தான், date time type தான். பாத்தீங்கன்னா 10,000 allow பண்ண மாட்டேங்குது. ஆனா என்ன பண்ண, முன்னாடி இருக்க பாருங்களேன், இட்ஸ் allowing 999 allow பண்ணுது, 1229 allow பண்ணுது. ஓகேங்களா, ஆனா இது allow பண்ண மாட்டேங்குது. அப்போ டெஃபினட்டா என்ன ஆகும், இந்த ரெக்கார்டும் ரிஜெக்ட் ஆயிடும். ஓகே, now coming to the booking time stamp பார்த்தலாமா, அடுத்த இஷ்யூ பார்த்தலாம். now we have like row number 8 இருக்கு. ஓகே, row number 8 இருக்கு, பார்த்தலாம். 899 ஆரம்பிக்குது. ஓகே, இதுல பாருங்களேன், காலம் நேம் பார்த்தலாமா, புக்கிங் டே டைம் தான். என்ன இருக்கு, திருப்பி அகைன் என்ன இருக்கு, we have year is going to be 10,000. டே டைம் வந்து பாத்தீங்கன்னா புக்கிங் டே டைம் வந்து டைப் வந்து டே டைம். மேக்ஸிமம் வந்து என்ன மேக்ஸிமம் அலோவ் பண்ணும் ஆனந்த், வாட்ஸ் த மேக்ஸிமம் இயர் அலோவ், த டே டைம் டைப் வந்து மேக்ஸிமம் எந்த இயர் அலோவ் பண்ணுது Sir, 4 times 9, sir. 9 is upper bound, maximum upper bound, max upper bound is going to be 999. quad 9s, 4 9s இருக்கு, அலோவ் பண்ணுது, இது அலோவ் பண்ணல. ஓகேங்களா, இது ஒரு இஷ்யூ. நெக்ஸ்ட் வந்து டைம் ஸ்டாம்ப் காலம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணும், 999 சொல்லிட்டு இயர் அலோவ் பண்ணுது, 10,000 அலோவ் பண்ண, அதையும் காட்டுறோம் உங்களுக்கு. ஓகே, now come here and look at the again line number 7 பாருங்களேன். 7 என்ன சொல்றான், திருப்பியும் புக்கிங் இப்ப வந்து என்ன சொல்றான்னா டைம் ஸ்டாம்ப் காலம் சொல்றாங்க. டைம் ஸ்டாம்ப் காலம் பாருங்க அப்படின்றான். டைம் ஸ்டாம்ப் காலம் ஒரு இஷ்யூ இருக்கு. ஓகேங்களா, பாத்துடலாமா, ரெக்கார்ட் இஸ் கோயிங் 7 பாத்துடலாம். இதே ரெக்கார்ட்ல வருது, 7ல வருது. பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்கு, நான் வந்து அப்பர் பவுண்ட் வந்து மேக்ஸ் எனக்கு வந்து 9999 தான், நான் 10,000 அலோவ் பண்ண மாட்டேன்னு வருது. ஓகே ஃபைன், அப்போ வந்து தெரியுது இந்த ரெக்கார்டும் வரப்போறது இல்ல, 8 ரெக்கார்டும் வரப்போறது இல்ல. 9 ரெக்கார்டு வருமா, 9 ரெக்கார்டு வருமா பாருங்க, வராது சார்,
வராது. ஏன் தெரியுமா? புக்கிங் டைம்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இருக்கு 10,000 இருக்கு, அதுவும் வராது. Now look at the 10th record. Look at the 10th record. சொல்லுங்க எனக்கு. வராது சார் இதுவும். Look at the 10th record. நான் வந்து இன்னும் டேட் பத்தி பேசவே இல்லைங்க நானு. I am not till now I didn't talk about date. இது புக்கிங் டேட் இது ஆக்சுவலா. நான் டேட்டை பத்தி நான் ஒன்றும் பேசவே இல்லை ஆக்சுவலா. பேச போறேன் இப்போ ஆக்சுவலா. இது ஞாபகம் வச்சுங்க. 10th ரெக்கார்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா உள்ள அலோவ் ஆகணும். ஓகேங்களா? 11th ரெக்கார்ட் அலோவ் ஆகுமா? 11th ரெக்கார்ட் அலோவ் 11th ரெக்கார்ட் அலோவ் ஆகாதா? யார் சொன்னது? Who said the 11th record won't be allowed? 999 சொல்லிட்டு அலோவ் ஆகுதுன்னா ஏன் 999 வந்து அலோவ் ஆகாதுன்னு கேக்குறாங்க. If the upper bounds ஏன் லோபா அலோவ் ஆகுமே? It's லோபா அலோவ் ஆகுமேங்க. It's coming like 853 தான் சொன்னீங்க. 853 அலோவ் ஆகும். இருங்க வர இருங்க, வெயிட் பண்ணுங்க. 999 இருக்கு, 1229 இருக்கு. ஓகேங்களா? யா and then 0999 1853 சொல்லிருக்கேனா? 1853. ஓகே, இது வந்து செக் பண்ணலாம். வெயிட் பண்ணுங்க. ஓகே, now just query the data. உங்களோட புக்கிங்ஸ் டேபிள போய் query பண்ணுங்க. ஆடியோ உங்ககிட்ட டேபிள் இருக்கும், செக் பண்ணலாம். வெயிட் பண்ணுங்க. இதுல பாத்தீங்கன்னா யா 1 minute, யா 1 minute வெயிட் பண்ணுங்க. இதுல வர வெயிட் பண்ணுங்க. இதுல என்ன அப்படின்னா இந்த ரெக்கார்டை மட்டும் கேர்ஃபுல்லா லிசன் பண்ணுங்க. லிசன் பண்ணும்போது உங்களோட புக்கிங் டைம் பாருங்க, எதுவுமே 10,000 இருக்காது. none of the values will not be in the 10,000. ஓகேங்களா? மேக்ஸ் அப்பர் பவுண்ட் வந்து 999 இருக்கலாம், 999 இருக்கலாம். ஓகேங்களா? இது அப்பர் பவுண்ட். ஓகேங்களா? now டைம் ஸ்டாம்ப்ல பாருங்க 10,000 எதுவுமே இருக்காது, ஏ இருக்காது, எல்லாம் போயிட்டு இருக்கும். now come here. இப்போ வந்து கேட்கலாம் நீங்க, சார் வந்து எனக்கு டேட்ல மட்டும் ஏன் 10,000 அக்செப்ட் பண்ணிருக்கு அப்படின்னா இதுக்கு வந்து ஒரு டாக்குமெண்டேஷன் இருக்கு, ஸ்னோஃப்ளேக் டாக்குமெண்டேஷன். ஓகே, டேட் ஃபீல்ட் இன் ஸ்னோஃப்ளேக் கொடுங்க. கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இட் வில் டேக் டு த டேட் ஃபீல்ட், டைம் ஸ்டாம்ப் கொண்டு போகும். யூ ஹாவ் டு லுக் கேர்ஃபுல்லி. Snowflake accepts a single data type format for storing dates. என்ன ஃபார்மட்ல இருக்கணும் அப்படின்னா ஒன்னு வந்து YYY MMDD ஃபார்மட்ல இருக்கலாம், ஆர் DD MON January February வரலாம். ஓகேங்களா? இந்த ஃபார்மட்ல இருக்கணும். இந்த ரெண்டு ஃபார்மட் மட்டும் தான் அக்செப்ட் பண்ணாங்க ஃபார்மட்ல இருக்கும். ஒன்னு வந்து YYY MMDD ஃபார்மட்ல இருக்கலாம், இல்ல DD-MON என்ன தெரியுமா அர்த்தம்? 21 Jan JN வரும், இயர் வரும். இந்த ரெண்டு ஃபார்மட்டை தான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கும். ஓகே, now I going to say now Snowflake வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெக்கமெண்ட் என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்ணும் பாத்தீங்கன்னா I have given some wrong dates here. I am not sure about the dates. 11582 1582 it's a lower bound actually, and then 999 தான் allow பண்ணும். Snowflake accepts some years outside the range. என்ன சொல்றான் அப்படின்னா Snowflake accepts some years outside this range. இந்த 990 பாத்தீங்களா, டேட் ஃபீல்ட்ல மட்டும் சொல்றேன். I am saying date field. outside rangeயும் sometimes allow பண்ணும். some years outside range. Snowflake accepts some years outside range. அப்ப என்ன கன்சிடர் பண்ணணும்னா நீங்க என்ன கன்சிடர் பண்ணணும்? என்ன கன்சிடர் பண்ணணும்? 99 மேலயும் வேல்யூ வரலாம். அதுதான் சொல்ல வரேன். That's what the date field is accepting 10,000, 20,000 வரலாம், 30,000 வரலாம். ஏன்னா அவன் வந்து இங்க ப்ராடக்ட் கொடுத்துட்டான். என்ன கொடுத்துட்டான் உங்களுக்கு? Snowflake accepts some years outside this range. இந்த outside rangeக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து நான் என்ன பண்றான், நான் அலோவ் பண்ணுவேன். டேட் ஃபீல்ட் சொல்றேன். But years prior to 1580 should be avoided due to limitations of Georgian calendar. அவன் என்ன சொல்ல வரான் அப்படின்னா நான் 1582 முன்னாடி ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா நீங்க அவாய்ட் பண்ணணும்.
They are not giving the restriction. They are asking you to put the restriction. Should be avoided due to the limitations of Georgian calendar. ஓகேங்களா? அதால என்ன பண்ணுது அப்படின்னா உங்க டேட் ஃபீல்ட்ல 99 மேல அதெல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணும். 11582 அங்கதான் உங்களோட ஜார்ஜியன் கேலண்டர் ஆரம்பிக்குது. அது கீழே வேல்யூ வந்தாலும் நீங்க என்ன பண்ணணும், இதை அலோவ் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா டேட்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா யாருமே வந்து 1582 முன்னாடி டேட்டா எல்லாம் வச்சுக்க மாட்டாங்க. at the time there's no analytics, nothing is there before 1582. அவன் என்ன சொல்றான்னா இதை வந்து நீங்களே வந்து அலோவ் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்றான். they are not giving a restriction. ஓகே, அவன் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கொடுத்துட்டா அப்படின்னா உங்களுக்கு இன் கேஸ் ஏதாவது ஓல்டு ஜாவா டேட்டா இருந்தது அப்படின்னா அதெல்லாம் உங்களால ஹேண்டில் பண்ண முடியாது. அவன் கொடுத்துட்றான், மேபி பண்ணிக்கோ, பட் இதுவும் நான் அலோவ் பண்ணுவேன். But two things you have to keep in mind: the date time column will not accept the above the upper bound. 99 accept பண்ணாது, டைம் ஸ்டாம்ப் அலோவ் பண்ணாது. ஆனா டேட் மட்டும் உங்களுக்கு என்ன பண்ணும், டேட் மட்டும் என்னங்க பண்ணும், அலோவ் பண்ணும். செகண்ட் ரூல், டேட் டைம் ஆஸ் வெல் டைம் ஸ்டாம்ப் ஃபீல்ட் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா லோவர் பவுண்ட் வேல்யூ வந்து 11582 கீழே நீங்க போக கூடாது, நீங்க அவாய்ட் பண்ணணும். ஆனா நீங்க வந்து போகலாம். ஆனா அப்பர் பவுண்ட் போக முடியாது உங்களால. 99 மேல உங்களால போக முடியாது, வேல்யூ போக முடியாது. ஓகே, டைம் ஸ்டாம்ப்லயும் அதே மாதிரி தான். அண்ட் தென் யூ கெட்டிங் த மில்லி செகண்ட்ஸ் இஸ் 000 வந்திருக்கு. This is going to use case 2. These things you have to carefully keep in mind because they mentioned like this. இங்க date time பாத்தீங்களா, கொடுத்துக்கலாம் பாத்தீங்களா, they are not given any restriction like this for date time, time stamp, எதுக்குமே அவன் தரல. Same thing they given here for you, time stamp கொடுத்துருக்கான். Snowflake recomes use Snowflake என்ன ரெக்கம் பண்றான் அப்படின்னா 11582 குள்ள 9 ரெக்கம் பண்றான். Snowflake accepts some out of range, but here prior to the 1582 should be avoided. Okay, tomorrow we're going to see how to handle the nanoseconds. சொல்லிட்டேன் 190s அவ்வளோ பெரிய huge value is going to only 1 second. எப்படி ஹேண்டில் பண்றது, with the help of some precision வச்சு ஹேண்டில் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? I can say tomorrow like FF ன்னு சொல்லுவேன். 9 9 floating point allow பண்ணும், 3 floating point 3 allow பண்ணும். in terms of nanoseconds handle பண்றதா நீ பார்க்கலாம். tomorrow going to see session, okay, how to handle this nanoseconds and then how to change the date format and timestamp format using the file format options.